ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमात्रे नमः। सुंदरकांड दोहा 1, 2, 3। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्रीरामचरितमानसं पंचम सोपानं सुंदरकांडम्। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेवमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि। नान्याश्रुह रघुपते हृदये मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयश्च रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजनवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरानमधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातां नमामि। जाम्बवंत के वचन सुहाये सुनि हनुमंत हृदय अति भाये तब लगी मोई पर केहु तुम भाई सही दुख कंद मूल पलकाई जब लगी आवई सीता ही देखी वो ही काज मोई हर्ष विशेषी यह कह नाई सबन कहु माता चलहु हर्षीय दरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदि चढ़उता ऊपर भार भार रघुवीर संभारी करे के वो पवन तनय बल भारी जही गिरि चरण देई हनुमंता चलहु सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर भाना एई बाति चलहु अनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तई मई ना कहोई समहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवभु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवभु सुदशरथ अजर बिहारी। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणामा राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जात पवन सुत देवन देखा जानई कहु बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम हईन है माता पटनि आई कही तही बाता आज सुरन हा मोई दिन हाहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज करी फिर मई आवु सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावु तब भव बदन पैटी ही आई सत्य कहूँ मोई जान दिमाई कब ने वो जनता दे नहीं जाना ग्रस सिन मोई कहु अनुमाना जो जन भरी तई बदन पसारे कपितनु कीना दिगुन बिसार सो रहा जो जन तिक मुख तई कयु तुरत पवन सुत भक्ति सबय जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा सत जो जन तई आनन कीना अति लघु रूप हनुमत सुतलीना बदन पैति पुनि बाहर आवा माग विदाता सिरुनावा मोई सुरन जई लागी पटावा बुद्धि बल मरमु तो मई पावा
मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम काज सब करियाऊ तुम हो भल बुद्धि निदाना। आशीष देई गई सो अरस चले हनुमाना। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। निश्चरिये कसिंधु महुराही करिमय नभुके कगगहबई। जीव जंतु जय गगन उड़ाई जल बिलोकित न कई परिछाई। कही चाह सका सो उड़ाई एई विधि सदा गगन चरकाई। सोई चला हनुमान कहा कीना तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। ताई मारी मारुत सुत भीरा भारति पाय गया मति धीरा। तह जाई देखि भन शोभा गुंजत चंचरी कमधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाये खग मृग वृंद देखि मन भाई। शैल विशाल देखि एक आगे तापर धाई चढ़बु भय त्यागे। उमान कछुकई अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही काई। गिरि पर छड़ी लंका ते देखी कहीं ना जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना गना। चौहट्ट हट्ट सुभट्ट भीति चारुपुर बहुबधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरु धनि को गनई। बहुरूप निशिचर झूत अति बल सेन भर नत नहीं बनई। बन भाग उपबन भाटिका नरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि। नाना कारण बिरहि बहुविधि एक एक न थर्जहि। करि जतन पट कोटिन बिकट तन नगर चौदिसि रचहि। कहु महिष मानुष देनु कर अज कल निशाचर बच्चहि। एहि लागी तुलसीदास हिनकी कथा कछुए कहै कही। रघुबीर सरथीरथ शरीरन ही त्यागी गति पै सही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पुर रखवारे देखि बहु कपिम कीना बिचारा। अतुल गुरूप धरऊ निसी नगर करऊ पैसारा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते।
శ్రీరామచరిత మానసం పంచమ సోపానము సుందరకాండం. రఘువంశ శ్రేష్ఠుడు సర్వపాపహారియగు శ్రీరాముడను పేరుగల శ్రీహరికి నేను నమస్కరించుచున్నాను. ఆయన పరమశాంత స్వరూపుడు, శాశ్వతుడు, అప్రమేయుడు, అనగుడు, మోక్షమును పరమశాంతిని ప్రసాదించువాడు. బ్రహ్మ, శంభు, ఫణీంద్రులచే నిరంతరము సేవింపబడువాడు, వేదాంత వేద్యుడు, విభుడు, జగదీశ్వరుడు, మాయా మానుష విగ్రహుడు, కరుణాకరుడు, సర్వరాజ శిరోమణి, వేయేల అతడు దేవాది దేవుడు. ఓ రఘువీరా, నీవు సర్వాత్మ స్వరూపుడవు. నాకు నీ ప్రగాఢ భక్తిని అనుగ్రహింపు. నా మనస్సును కామాది వికార దోషరహితముగా చేయుము. ఓ రఘువీరా, నేను నిజము వచించుచున్నాను. ఇంతకు మించి నా హృదయమున మరి ఒక మనోరథమి ఏమీయో లేదు. శ్రీ రఘురామునకు పరమభక్తుడైన వాయునందనుడు, నిరుపమాన బల సంపదలకు నిధానమైన వాడు, మేరు పర్వత సమాన శోభ కలవాడు, దానవులనేటి వనములను దహించవేయుటలో అగ్ని వంటివాడు, జ్ఞానులలో సర్వశ్రేష్ఠుడు, వానరులలో ప్రముఖుడు. అంతేకాదు, అతడు సకల సద్గుణ రాశి. అట్టి ఆంజనేయునకు నేను నమస్కరించుచున్నాను. జాంబవంతుని మనోహర వచనములు హనుమంతుని హృదయమునకు మిక్కిలి ఆహ్లాదకరములు ఆయను. అప్పుడు అతడు పలికెను, ఓ సోదరులారా, మీరు దుఃఖములను సహించుచు కందమూల ఫలములను భుజించుచు నాకై నిరీక్షించుచుండు. నేను సీతాదేవిని చూచి తిరిగి రాగలను. కార్యము తప్పక సఫలము కాగలదు. ఏలయనగా నాకు మిక్కిలి సంతోషముగా ఉంది. ఈ విధముగా పలికి అందరికీ నమస్కరించి మనస్సున శ్రీరామచంద్రుని ధ్యానించుచు ఆంజనేయుడు ప్రసన్నచిత్తుడై బయలుదేరెను. సముద్ర తీరమున ఒక సుందర పర్వతము కలదు. మహాబలవంతుడైన హనుమంతుడు ఆటల వలె గంతులు వేయుచు అవలీలగా దానిపైకెక్కెను. మాటి మాటికిని శ్రీ రఘువీరుని స్మరించుచు అతి వేగముతో ఎగిరెను. అతడు కాలు మోపిన ఆ మహేంద్ర పర్వతము వెంటనే పాతాళమునకు కృంగిపోయెను. శ్రీరామచంద్రుని అమోఘమైన బాణము రీతి హనుమంతుడు మిక్కిలి వేగముగా ఆకాశ మార్గమున వెళ్ళుచుండెను. సముద్రుడు ఆయనను శ్రీరామదూతగా ఎరిగి మైనాక పర్వతముతో ఇలా పలికెను, ఓ మైనాకా, నీవు అతని శ్రమను తొలగింపుము. సముద్రము నుండి పైకి లెమ్ము. నీపై అతనిని విశ్రమింపజేయనిమ్ము. హనుమంతుడు ఆ మైనాక పర్వతమును చేతితో తాకి నమస్కరించి ఇట్లు అనెను, ఓ సోదరా, శ్రీరామచంద్రుని కార్యము పూర్తి కానిదే నాకు విశ్రాంతి ఎక్కడిది? పవనసుతుడైన హనుమంతుడు సాగిపోవుట చూచి దేవతలు అతని బలమును బుద్ధి విశిష్టాలను పరీక్షింపదలచిరి. వారు సురస అను నాగమాతను పంపిరి. ఆమె హనుమంతుని సమీపించు ఇట్లు అనెను, ఓ దేవతలు నాకు ఈనాడు భోజనము ప్రసాదించినారు. ఈ మాటలు వినగానే హనుమంతుడు ఇలా పలికెను,
శ్రీరామ కార్యమును నెరవేర్చి తిరిగి వచ్చి సీతాదేవి సమాచారమును శ్రీరామునకు తెలిపిన పిదప, నేను నీ నోటిలో ప్రవేశించదను తల్లి, నేను సత్యమునే వచించుచున్నాను, ఇప్పుడు నన్ను పోనిమ్ము అనెను. కానీ ఆమె ఏ విధముగా ఆయనను పోనీయలేదు. అప్పుడు హనుమంతుడు, అయితే నన్ను బ్రింగుము అనెను. ఆమె తన నోటిని 1 యోజనము వెడల్పు చేసెను. అప్పుడు అతడు తన శరీరాన్ని 2 విస్తరింపచేసెను. సురస తన నోటిని 16 యోజనముల వెడల్పు చేయగా, హనుమంతుడు తన దేహాన్ని 32 యోజనాలు పెంచెను. ఇట్లు సురస తన నోటిని వెడల్పు చేసిన కొలది ఆయన తన తనువును దానికి 2 పెంచుచూ వచ్చుచుండెను. చివరకు ఆమె నోటిని 100 యోజనాలు వెడల్పు చేసి తెరవగానే వాయుసూనుడు అతి సూక్ష్మ రూపము దాల్చి అతి వేగముగా ఆమె నోటిలో దూరి వెంటనే బయటకు వచ్చి ఆమెకు నమస్కరించి వెళ్ళుటకు అనుమతి అడిగెను. ఆమె అనెను, నేను నీ బుద్ధి బల కౌశములను తెలుసుకొంటిని, దాని కొరకే దేవతలు నన్ను పంపియుండిరి. నీవు శ్రీరామచంద్రుని పనులన్నిటినీ నెరవేర్చెదవు, నీవు బుద్ధి బలములకు పెన్నిదివి. ఇట్లు ఆశీర్వదించి సురస తన నివాసమునకు మరలిపోయెను. హనుమంతుడు ప్రసన్నచిత్తుడై ముందుకు సాగెను. సముద్రములో ఒక రాక్షసి సింహిక నివసించుచుండెను. అది తన మాయ వలన ఆకాశములో ఎగురు పక్షులను పట్టుకొనుటకు ఉపాయములను పన్నుచుండెను. ఆకాశమును తిరుగుచున్న ప్రాణుల నీడలను పట్టుకొనుచుండెను. అప్పుడవి ముందుకు సాగలేక ఉండగా వాటిని ఆకర్షించి భక్షించుచుండెను. అదే ఉపాయమును హనుమంతునిపై కూడా ప్రయోగించెను. హనుమంతుడు వెంటనే దాని మాయోపాయములను కనిపెట్టెను. తీరబుద్ధియు వీరుడు అయిన మారుతి ఆ సింహికను హతమార్చి సముద్రమును దాటెను. ఆవలి తీరము చేరి అచ్చటి వనశోభను తిలకించెను. మధు లోభముచే మధుపములు రోదన చేయుచుండెను. నానా విధములైన వృక్షాలు ఫల పుష్పములచే విరాజిల్లుచుండెను. పశుపక్షి సమూహములను చూచి ఆయన మిక్కిలి మనస్సు ప్రసన్నమాయెను. ఎదుటనున్న విశాల పర్వతమును చూచి నిర్భయముగా దానిపైకి ఎక్కెను. శివుడు ఇట్లు పలుకుచున్నాడు, ఓ ఉమా, ఇందు హనుమంతుని గొప్పతనం ఏమీయో లేదు. ఇది అంతయు ఆ ప్రభువు మహిమై. ఆయన కాలుని కూడా కడదీర్చగలడు. హనుమంతుడు పర్వతంపై నుండి లంకా నగరాన్ని చూచెను. అక్కడ వర్ణనాతీతమైన ఒక దుర్గము ఉండెను. అది మిక్కిలి ఎత్తైనది. దానికి 4 వైపులా సముద్రము ఉండెను. దాని బంగారు ప్రాకారములు తమ తేజస్సులను వెదజల్లుచుండెను. చిత్ర విచిత్రములైన మణులచే పొదగబడిన ఆ ప్రాకారము లోపల అనేక సుందర భవనాలు ఉండెను. వీధి కూడళ్ళు, అంగళ్ళు, వీధులు సుందర మార్గాలతో అలంకరింపబడి ఆ నగరము చూడముచ్చటగా నుండెను. ఏనుగులు, గుర్రాలు, రథాలు, కంచెర గాడిదలు, పదాతి దళములు మున్నగు వానితో కూడిన ఆ సైన్యమును ఎవరు లెక్కింపగలరు? కామరూపదారులైన రాక్షస గణములు, వారి బలమైన సైన్యములు వర్ణింప కాకుండినే. వనములు, తోటలు, ఉపవనములు, లతాని కుంజములు, తటాకములు, బావులు, సరస్సులు చూపరులకు ఆహ్లాదకరముగా ఉన్నవి. మనుష్య, నాగ, దేవత, గంధర్వ కన్యలు తమ తమ రూప విలాస వైభవముచే మునుల యొక్క మనస్సులను కూడా దోచుకొనుచుండినట్లు ఉండెను. అక్కడక్కడ పర్వతాకారులైన మల్లులు గర్జించుచుండిరి. వారు పరస్పరము పెక్కు రీతుల రెచ్చగొట్టుకొనుచు
కయ్యమునకు కాలు దువ్వుచుండిరి. మహాకాయులై భయంకరంగానున్న పెక్కుమంది యోధులు ఆ నగరము యొక్క నలుదిక్కులను జాగరూకతతో రక్షించుచుండిరి. దుష్టులైన కొందరు రాక్షసులు దున్నపోతులను, మనుష్యులను, ఆవులను, గాడిదలను, మేకలను భక్షించుచుండిరి. వీరందరూ శ్రీరామచంద్రుని బాణ సమూహములన్నిటి తీర్థములలో శరీరములను త్యజించి తప్పక సద్గతులను పొందినవారే. కావున తులసీదాసు వీరిని గూర్చి చాలా సంక్షిప్తముగా తెలిపెను. అసంఖ్యాకులైన రక్షక భటులు నగరమును రక్షించుచుండుట చూచి మారుతి తన మనస్సులో ఇట్లు ఆలోచించుకొనిచుండెను. నేను మిక్కిలి సూక్ష్మరూపము ధరించి రాత్రి యందు నగర ప్రవేశము చేయవలెను. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. శ్రీరామ్ 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 శ్రీరామ్. సర్వమంగళం.